وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا أولياء الله. الصلاة والسلام عليك يا علماء الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا حجة الإسلام أبي حامد بن محمد الغزالي. الصلاة والسلام عليك يا جميع مشايخنا الكرام. أنتم صاحب الإجازة، أنتم صاحب الكرامة، أنتم صاحب الشفاعة. أغثنا شريعة بعزة الله يا الله يا رسول الله، على ما نوينا وعلى ما نوى سلفنا صالح. شاول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة نبينا المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وأصولهم وفرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا لحضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأصولهم وفرهم، وخصوصا لحضرة سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفرهم، وسلطان الملال حبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر، وسيدنا عمر بن عبد الرحمن العطاس وشالي عبد الله براس، وسيدنا عبد الله بن محمد الحداد، وسيدنا حسن وحسين بن عبد الله بن أبي محمد الحداد، وبقية مشايخنا وجميع أهل الزنبال والفرات والأقدار، خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وعمامنا وأماتنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا ومؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، وخصوصا لسيدنا عبد الله بن محمد باهرون والحبيب علوي بن عبد الرحمن العطاس، وكي حجي محمد معروف زين الدين، وكي حجي عبد الكريم، كي حجي مرزوقي دحلان، كي مرس علي، وشيخنا الكرام حسين عشر، وشيخنا خليل بنقلان، وبقية مشايخنا وشيخ مشايخنا وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وفضل العلماء بإقامة الحجاج الدين، وأكرم الأولياء بظهور الكرامة الخارق التي هي من معجزات سيد المرسلين، وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى درجة العارفين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hadratul kiram, para alim ulama, para kiai, para asatid, para haji dan para hajjah, para tokoh-tokoh masyarakat yang mudah-mudahan tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus yakni ketua Masjid Al Barakah
Ini guru kita bersama Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mustajir Badawi. Yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus akhirna al-kiram ini Bapak Ustadz Ilyas Jaya, juga Bapak Haji Idrus, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Barakah, mudah-mudahan di pagi yang mulia ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas limpahan karunia rahmat, taufik hidayah, nikmat salat subuh, nikmat sahur, nikmat ibadah di malam hari bulan puasa, hingga kita masih bisa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menunaikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan minal faizin, dari orang-orang yang beruntung, dari orang-orang yang kelak akan mendapatkan catatan dari arah kanan, yang insyaallah mudah-mudahan kelak kumpulnya kita di sini awal kumpul kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para keluarganya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti di hari kiamat yang hadir di sini ataupun yang mendengar pengajian ini mudah-mudahan akan kembali sama-sama kumpul di dalam naungan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini saya berkesempatan untuk hadir di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah dengan wasilah saudara saya ini Bapak Haji Idrus. Mudah-mudahan beliau segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memikirkan bahwa kumpulnya kita di sini, kira-kira ini yang mau kita sendiri apa Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira yang mau kita kumpul di sini adalah siapa? Allah apa kita? Allah. Kalau kita yang mau nggak kayak begini. Kalau kita yang mau subuh-subuh enaknya habis sholat enaknya ngapain? Tidur, bener kagak? Tidur ya. Kadang-kadang kagak tidur ngeliatin TikTok segala macam, bener kagak? Liatin yang kagak-kagak. Lebih enak begitu. Tapi ini maunya Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan terhadap sesuatu, pasti Allah punya qasad. Pasti Allah punya tujuan sesuai yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, bukan dibanyakin hartanya, bukan dibanyakin pangkatnya, bukan dibanyakin istrinya nih. Jadi kalau Allah, ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka yufaqihu fiddin, akan dibikin mudah untuk memahami urusan agama. Kita kumpul di sini berarti Allah menghendaki kebaikan kepada kita untuk supaya kita mendalami ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bekal kita ke dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini saya insyaallah akan sedikit membahas sebuah kitab yang bernama Ayyuhal Walad. Mungkin kitab ini di kalangan pesantren sudah masyhur, sudah terkenal. Di kalangan awam pun mungkin sebagian dari kaum muslimin wal muslimat sudah pernah mendengar kitab ini. Nama kitab ini adalah kitab Ayyuhal Walad. Kitab Ayyuhal Walad ini adalah sebuah karangan yang dikarang oleh ulama sufi, oleh ulama yang bernama Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi kita pagi ini insyaallah mudah-mudahan dapat berkahnya Imam Ghazali. Kenapa seperti itu? Karena disebutkan di dalam sebuah manaqib, idz bi dzikrihim tuftahu abwabus samawatil ula al-uliyah wa tanzilur rahmat wal barakat wa fuyudatul ilahiyah. Ketika suatu tempat, mau itu masjid
mau itu musalla, mau itu rumah, mau itu majlis, bidzikris shalihin, id bidzikrihim ay bidzikris shalihin. Ketika kita mau menyebutkan sejarah-sejarah orang-orang soleh, terlebih karangan-karangan orang-orang soleh, maka apa yang terjadi? Tuftahu abwabus samawat, pintu langit dibuka. Pintu langit dibuka. Gak cuman dibuka, wa tanzilur rahmat, diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pagi ini ada dua tempat, ada dua kemuliaan. Yang pertama adalah sa'atul ijabah, yang kedua adalah maqamul ijabah. Apa sa'atul ijabah? Adalah waktu di mana ijabah doa kita. Ketika kita mengangkat tangan, memiliki niat yang baik, permaksudan yang baik, memohon kepada Allah, kita angkat tangan di sa'atul ijabah, di waktu yang diijabah oleh Allah, insya Allah doa kita akan diijabah. Apa sa'atul ijabah? Pada saat bulan suci Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Insyaallah ini tempat, ini waktu yang ijabah. Yang kedua, maqamul ijabah. Tempat yang dimana ketika kita mengangkat tangan untuk berdoa bisa mengundang ijabah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Barakah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, yang duduk di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bukan ceramah, Pak. Bukan ceramah, bukan nasihat, dan juga bukan kuliah subuh, akan tetapi kita sama-sama tabarukan mengalap berkah dari Hujjatul Islam yang menjadi puncaknya agama, pendopangnya agama, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. I'lam, ketahuilah, anna wahidan min talabatil mutaqaddimin. Dulu itu pernah ada santri zaman dulu, Pak. Jadi santrinya siapa? Imam Al-Ghazali. Yang keadaan si santri ini, si pelajar ini, lazama khidmat syekh, yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk melazimkan, untuk membiasakan, mengabdikan dirinya khidmat syekh, melayani seorang guru. Jadi kita ini belajar bahwasannya bahwa kita ingin mendapatkan kesuksesan di sisi Allah, baik di dunia ataupun di akhirat, salah satu thariqahnya, salah satu caranya adalah khidmah kepada kita punya guru. Ini termasuk pintu berkah kita untuk mendapatkan futuh, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada santri, ya, khidmat Syekhul Imam, berkhidmah melayani seorang syekh Al-Imam yang menjadi imam, Zainuddin, yang punya julukan Zainuddin. Apa perhiasannya agama. Jadi ini enggak sembarang dia mendapatkan julukan perhiasan agama. Kalau zaman sekarang asal pakai peci, pakai koko, minta dijulukin ustaz. Kalau zaman sekarang minta dijulukin kiai. Tapi ini julukan bukan dia yang ngasih, akan tetapi karena kealiman, karena kesufian beliau, maka beliau mendapatkan julukan Zainuddin, Hujjatul Islam, yang menjadi pedomannya di dalam agama Islam, rujukan, sumber rujukan agama Islam. Makanya kita banyak sekali beberapa pendapat di dalam permasalahan-permasalahan agama yang memakai pendapatnya Imam Al-Ghazali. Siapa beliau? Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ini adalah Hujjatul Islam, seorang yang menjadi pedoman, rujukan bagi orang-orang Islam. Kalau kita lihat sejarahnya beliau ini bukan anaknya orang alim, bukan anaknya orang yang soleh, akan tetapi beliau hanya sekedar anak dari orang yang biasa saja. Beliau anak seorang penenun benang. Kalau kita buka sejarahnya beliau ini putra dari seorang yang punya pekerjaan tukang ngerajut benang. Jadi bukan dari keturunan orang soleh. Tapi apa yang membuat lalu kemudian bapaknya Imam Al-Ghazali menjadi bangga
memiliki putra yang bernama Al-Imam Al-Ghazali. Apa yang membuat beliau bangga memiliki putra bernama Al-Imam Al-Ghazali? Ternyata setiap kali beliau duduk bersama orang soleh, duduk bersama orang alim, di dalam hatinya selalu beliau berkata, ya Allah, saya tidak sealim beliau. Ya Allah, saya tidak sesoleh beliau. Saya tidak mampu untuk menjadi soleh seperti beliau. Saya tidak mampu untuk memiliki kedudukan seperti beliau. Kalau begitu ya Allah, izinkan saya untuk memiliki anak yang solehnya itu seperti beliau. Itu setiap ketemu orang soleh, ketemu orang alim, beliau punya harapan seperti itu. Sehingga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memiliki putra, abahnya Imam Ghazali ini punya anak dua. Yang pertama Muhammad Al-Ghazali, yang kedua Ahmad Al-Ghazali. Yang pertama Sayyidina Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menjadi hujatul Islam. Tapi Sayyidina Ahmad, putra beliau yang lain, ini menjadi apa? Menjadi orang yang seorang dai, menyebarkan agama Islam, sehingga banyak dari orang-orang kafir yang masuk Islam di tangan beliau. Ini karena berkah apa? Karena berkah orang soleh. Kita tidak bisa lastu solihin, kata Al-Imam Syafi'i, lastu salihin walakin uhibbus salihin. Kita bukan orang soleh. Sekelas Imam Al-Ghazali mengklaim dirinya, aku bukan orang soleh, walakin uhibbus solihin, akan tetapi aku cinta kepada orang soleh. Makanya ini yang menjadi kadang-kadang menjadi sababiyah seseorang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Al-Imam Al-Ghazali. Karena abahnya beliau cinta kepada orang soleh, maka insya Allah beliau pun menjadi orang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada seorang murid yang khidmah kepada gurunya, washtaghala bitahsili wa qira'atil ilm alaih. Sibuk untuk belajar kepada beliau. Gak cuma khidmah. Kadang-kadang ini kesalahan santri adalah cuma ngambil kepada gurunya dari sisi khidmah. Ngelayanin gurunya, bawain kitabnya, ngebawain sendalnya, masakin makanan untuk ustadz, tetapi melupakan bahwa kewajiban tersendiri sebagai santri. Kadang-kadang lupa belajarnya. Yang dipilih cuma jalur khidmah, tidak diimbangi dengan belajar. Nah, tapi si murid ini washtaghala, ketungkul, sibuk. Kalau makna Jawa itu ketungkul. Ketungkul ini artinya sibuk, bitahsil, ai bitahsilil ulum, yakni untuk menghasilkan ilmu, belajar dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi belajar untuk menghabiskan waktu bersama Al-Imam Al-Ghazali. Wa qiraatil ilm alaih, dan beliau juga sibuk untuk membaca ilmu di hadapan beliau. Makanya kadang-kadang ada yang disebut dengan talaki. Kita ngaji dengan guru, kita ngaji kepada seorang guru, kita membaca ilmu, membaca Quran di hadapan seorang guru. Ini juga dilakukan oleh muridnya Al-Imam Al-Ghazali. Hatta jama'a daqaiqal ulum, sampai akhirnya beliau mendapatkan pemahaman yang luar biasa. Sampai akhirnya beliau bisa menembus kedalaman sebuah ilmu, karena saking khidmahnya kepada gurunya, karena saking sibuknya beliau menghabiskan waktu untuk belajar. Wastakmala fadailan nafsi, dan beliau menjadi sempurna hatinya. Dididik oleh Al-Imam Al-Ghazali mendapatkan kebersihan hati, dididik supaya hatinya ini selamat, biqalbin salim, memiliki hati yang selamat, jauh dari segala macam penyakit, ya. Lalu kemudian wa khatara ala balihi, satu ketika, padahal kalau kita lihat sejarahnya muridnya Al-Imam Al-Ghazali ini udah pinter, udah istilahnya udah banyak menghabiskan waktu untuk belajar, ditambah beliau melayani seorang guru. Ini masih pernah satu ketika wa khatara ala balihi, terbesit di dalam hatinya, berpikir di dalam benaknya, wa qala inni qara'tu anwa'an minal ulum, sesungguhnya aku sudah membaca berbagai macam ilmu, kata beliau. Wasaraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha, dan aku telah menghabiskan waktuku untuk mempelajari segala macam ilmu dari guruku, menghabiskan umurku untuk belajar, mengumpulkan kitab-kitab, mengumpulkan ilmu dari guruku. Wal'an, tapi kenapa sekarang yang bagi li an a'lama ayyunau'iha yanfa'uni godan wa yu'annisuni fi ghubri. Muridnya Al-Imam Al-Ghazali seketika bingung, bimbang,
dengan berbagai macam ilmu yang sudah didapat, beliau lalu kemudian bukan lantas langsung berdakwah, bukan lantas langsung membuka majelis ilmu, bukan lantas ingin dipanggil sebagai imam, bukan lantas ingin dipanggil kiai, bukan lantas ingin dipanggil ustaz, akan tetapi beliau wa khatara ala balihi wa qala inni qara'tu anwa'an minal ulum wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jabiha wal an yanbaghi li an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni godan. Saya bingung mana nih ilmu yang kiranya bakal bisa memberikan manfaat untuk saya di kemudian hari. Sekian banyaknya ilmu udah dipelajari oleh muridnya Al-Imam Al-Ghazali, tapi masih bingung mana ilmu yang sekiranya bisa manfaat buat dia, ya. Wa yu'annisuni fi qabri, dan mana yang akan menghibur aku nanti di alam kubur. Kita mah kadang-kadang baru ngaji 1 bab 2 bab udah bangga banget loh ya. Kita baru ngaji Quran udah bangga banget. Udah bisa baca Al-Quran pakai nada, udah pengen disebut ustadz. Kadang-kadang fenomena zaman sekarang seperti itu. Ini sekelas muridnya Al-Imam Al-Ghazali sudah wastakmala fadhaila nafsi, sudah sempurna hatinya, sudah sempurna ilmunya, tapi masih bingung mana ilmu yang sekiranya bakal manfaat buat dia dan akan menjadi penghibur di alam kubur. Wa ayyuhuma la yanfa'uni hatta atrukahu, mana yang kagak manfaat sehingga aku harus tinggalkan itu. Sehingga kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa, agar sesuai dengan doa yang diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak manfaat. Jadi kita tuh harus begitu. Jadi harus pilih ilmu, enggak semua ilmu harus kita amalkan. Mana ilmu yang sekiranya kita bisa amalkan, yang bisa memberikan manfaat kita nanti di alam kubur, yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastamarat hadhil fikrah, terus mikir-mikir, terus akhirnya tuh puyeng, kepikiran bagaimana ini kira-kira ngomong gak ya ke gurunya. Ini kadang-kadang begitu, kalau kita ragu, kalau kita ada masalah, kalau kita bimbang, maka ini tabiatnya orang-orang soleh adalah jangan sering kita mengumbar permasalahan kita kecuali kepada orang yang di situ bisa memberikan solusi. Termasuk salah satunya adalah jangan curhatin masalah kita kecuali kepada seorang yang memiliki solusi. Salah satunya adalah guru. Ini muridnya bingung, kira-kira ngomong apa kagak ya sama Al-Imam Al-Ghazali. Wastamarat hadhil fikrah hatta kataba ila hadrati Syekh Al-Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala istiftaan wa sa'alahu masail wal tamasa nasihatan wa du'a. Sehingga akhirnya saking gak kuatnya beliau bikin surat ngirim kepada siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Tujuannya apa? Yang pertama istiftaan, pengen minta dibikinin fatwa. Jadi bikin satu surat yang ditujukan kepada guru beliau, istiftaan, minta dibikinin fatwa. Wasa'alahu masaila, dan beliau bertanya berbagai macam masalah. Ya. Wal tamasa nasihatan wa du'a, meminta nasihat dan doa. Sambil beliau ngomong, wa in qana musannafatu syaikhi kal ihya wa ghairihi tashtamilu ala jawabi masaili. Meskipun aku tahu segala macam permasalahanku yang aku tanyakan di dalam risalah ini, di dalam surat ini, itu sebenarnya sudah terjawab di dalam kitab-kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Segala kegundahanku, keresahanku, permasalahan-permasalahanku tanpa aku tulis di dalam surat pun sebenarnya sudah tertuang jawabannya di dalam kitab-kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, seperti kitab Al-Ihya Ulumuddin. Tapi lakin maksudi ayyaktuba syekh hajati fi barakatin takunu ma'iya muddata hayati wa'mal bima fiha muddata umri insyaallah. Akan tetapi maksud aku nulis surat ini nih ingin apa, supaya ayyaktuba syekh, supaya guru saya menuliskan sebuah hajat-hajat saya yang akan bisa saya bawa sepanjang hidup dan bisa saya amalkan sepanjang hidup. Nah, kadang-kadang kita kudu nyari solusi kepada siapa? Kepada seorang. Zaman sekarang makan dikit-dikit kagak punya duit bikin di status. Jadi kadang-kadang hal-hal sepele yang
yang semestinya orang-orang nggak harus tahu, tapi karena bima kasabat aidina, karena kesalahan tangan kita, jadi aib kita ditahui oleh orang lain. Makanya ini termasuk pelajaran bahwa kita kalau pengen curhat, ini usahakan kepada seorang guru yang kita anggap dia bisa memberikan solusi kepada kita. Jangan asal-asalan, ya jangan asal-asalan minta solusi. Sehingga beliau Al-Imam Al-Ghazali mengabulkan hajat beliau, mengabulkan keinginan seorang muridnya, sehingga membuatkan satu risalah, membuatkan satu kitab yang bernama Ayyuhal Walad. Bernama kitabnya Ayyuhal Walad. Apa arti Ayyuhal Walad tersendiri? Ayyuhal Walad artinya adalah duhai anakku. Jadi ini sebuah karangan, ini adalah karangan dari sebuah perjalanan renungan seorang santri kepada Al-Imam Al-Ghazali. Dibikin karangan yang Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa memberikan keberkahan kepada kita. Maka insya Allah di hari ini saya akan sedikit membaca daripada apa yang dinasihatkan, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, khususnya kita orang yang senantiasa melazimkan diri untuk mencari ilmu. Kita mencari ilmu setiap hari, pagi, siang, malam. Setiap masjid pasti ada yang namanya ta'lim. Setiap masjid pasti ada yang namanya pengajian. Banyak di Jakarta majalisul ilm, banyak di Jakarta majelis-majelis ilmu. Kita harus tahu bahwa apa sih yang dibutuhkan ketika kita duduk hadir di majelis ilmu. Apakah nanti ilmu kita ini bisa memberikan manfaat sesuai kapasitas, ataukah ilmu yang kita pelajari justru tidak memberikan manfaat kepada kita? Karena tujuan kita, Pak, tujuan kita hidup di dunia cuma 3. Yang pertama, pengen bahagia. Ada nggak orang yang nggak pengen bahagia hidupnya? Nggak ada. Pasti semua orang pengen bahagia. Yang kedua, pengen mulia. Orang kalau sudah bahagia tentunya pasti ingin mulia. Tapi gak ada orang yang pengen bahagia, gak ada orang yang pengen mulia, kecuali juga selamat fid dunya wal akhirah. Jadi 3 keinginan kita: pengen bahagia, pengen mulia, dan pengen selamat. Bahagia, selamat, mulia, selamat. Makanya kita harus tiap hari bitakroril ulum, untuk mengulang-ulang masalah ilmu. Kepada siapapun kita belajar, yang penting semuanya bersanad kepada para alim ulama, bersanad kepada para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal walad, salah satu nasihatnya adalah ayyuhal walad, wahai anakku, kam min layalin, berapa banyak dari malam-malam, ahyaitaha, yang telah kau hidupkan, bitakroril ilm, dengan mengulang-ulang ilmu. Jadi muridnya kan karena saking banyaknya belajar tiap hari disindir oleh gurunya. Berapa banyak malam telah kau lalui semuanya untuk mengulang ilmu. Wa mutala'atil kutub, dan murojaah, mengulang-ulang kitab-kitab yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya. Wa haramta ala nafsika an-naum, sampai kau mengharamkan dirimu untuk tidur. Jadi santrinya beliau ini saking semangatnya, saking ingin mendapatkan ilmunya, setiap harinya, setiap malamnya dihabiskan untuk mengulang-ulang ilmu. Kadang-kadang kan kita betean orang ya, Pak. Hari ini bahas bab wudu, besok bahas bab wudu lagi udah bete. Ya, padahal mah ini salah satu adalah cara kita untuk menempelkan ilmu, memasukkan ilmu ke dalam hati. Kadang-kadang kita suka bete, ngaji sama beliau kagak nambah-nambah. Ya, padahal ini adalah salah satu cara orang-orang soleh di dalam memantapkan ilmu. La a'lamu makana al-ba'isu fihi. Aku nggak tahu, kata Imam Al-Ghazali, aku nggak tahu apa motif kamu sampai kamu rela nggak tidur, sampai kamu rela ngaji sana sini, sampai kamu rela untuk murojaah kitab. Aku nggak tahu apa tujuanmu. Maka dijawab oleh Al-Imam Al-Ghazali, in kana naila aradid dunya, kalau tujuanmu di dalam ngaji, kalau tujuanmu di dalam mempelajari ilmu agama, aradid dunya, untuk mengumpulkan perkara dunia. Satu, tujuannya ngaji adalah untuk apa? Mencukupi urusan dunia, untuk
mengumpulkan, memperoleh kebahagiaan dunia. Hijrah, lalu kemudian hijrahnya difokuskan untuk mendongkrak kehidupan dunia. Kalau tujuannya seperti itu, wajadba hatamiha, untuk memperoleh harta yang ada di dunia, wa tahsili manasibiha, dan untuk mendapatkan kedudukan. Jadi ngaji, ya, belajar supaya dipandang, punya kedudukan, supaya dimuliakan oleh manusia. Bahkan wal mubahata 'alal aqran wal amsal, supaya menyaingi sepantarannya. Jadi supaya nggak kalah sama tetangganya hajinya, supaya bisa lebih pinter dari tetangganya, supaya bisa lebih pinter dari teman-temannya. Kalau tujuan ngajinya itu, kata Al-Imam Al-Ghazali, in kana naila aradid dunya wa jadba hutamiha wa tahsili manasibiha wal mubah 'ala al-aqran wal amsal fawailun thumma fawailun laka. Maka yang pertama Al-Imam Al-Ghazali mengucapkan kata fawailun, artinya adalah maka celaka. Thumma wailun laka. Dua kali Al-Imam Al-Ghazali memberikan kata wailun, artinya celaka. Maka kamu celaka, yang pertama. Yang kedua, maka kamu benar-benar celaka. Di dalam syarahnya disebutkan makna daripada celaka adalah apa? Kalau kita ngaji tujuannya untuk memperoleh dunia, kalau kita hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan kedudukan antar sesama manusia, maka disebutkan an-tsani isyaratun ablagu minal awwali la'al awwal ma fid dunya wasani ma fil akhirah. Bisa jadi wailun yang pertama adalah menguatkan, wailun yang kedua adalah menguatkan wail yang pertama. Bahaya celaka yang kedua, ungkapan celaka yang kedua itu menguatkan celaka yang pertama. Apa maknanya? La'allal awal, bisa jadi yang pertama ma fid dunya, celaka kita di dunia. Itu maknanya. Wailun yang pertama adalah celaka di dunia. Watsani ma fil akhirah, dan celaka di akhirat. Makanya al-awwal li asli muta'al adil kutub wa tsani li tikrar. Banyak sekali kita kadang-kadang yang berangkat ke majelis ilmu harus menata diri. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan, diajarkan kita bagaimana cara kita niat untuk hadir di majelis ilmu. Apa kata di dalam kitab Ta'limul Muta'allim? Nawaitu ta'alluma linaili ridallahi. Yang pertama, nawaitu ta'alluma linaili ridallahi. Yang pertama yang harus tertanam di dalam hati kita, kalau kita hadir di majelis ilmu, kalau kita hadir di kajian subuh ataupun kajian-kajian yang lain, yang pertama adalah linaili ridallahi, untuk mencari ridho. Itu yang pertama. Karena kalau sudah niatnya ridha lillahi ta'ala, nggak ada, insya Allah bisa terjamin. Tujuan dari awal berangkat ngelangkahin kakinya segala macam, nggak ada perasaan untuk lebih baik, nggak ada perasaan untuk bisa ngalahin temannya seperjuangannya, nggak ada perasaan yang lain. Karena yang pertama linaili ridha, pertama niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi, untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diriku dan ada di dalam orang lain. Tuh, niat ilmu, cari ilmu. Yang kedua adalah kita merasa bodoh, untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita. Kita bisa tahu salat itu tata caranya adalah di dalam kitab Takrib Fathul Qarib, apa yang dinamakan dengan salat secara syariat: af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Aqwal, pertama ucapan. Aqwalun, ucapan. Wa af'alun, gerakan. Ini salat nih. Pertama apa? Ucapan. Gerakan. Di dalam salat isinya apa? Doa, Al-Fatihah. Apalagi? Takbir. Af'al dan juga gerakan-gerakan, mulai dari takbir, ruku, sujud, i'tidal. Maka didefinisikan oleh Al-Imam An-Nawawi, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam.
Ini kan sholat tuh begitu tuh. Diawali dengan Allahu Akbar. Diawali dengan ucapan dan dibarengi dengan pergerakan. Wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri ditutup dengan salat. Kita bisa tahu sholat seperti itu dari mana kalau bukan dari pengajian. Kita sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sesuai sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita kan kagak sejaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kagak ngelihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi mewarisi ilmunya, apa yang datang dari Nabi. Yang pertama, qaulun au fi'lun au taqrirun, perkataan datang dari Nabi, perbuatan datang dari Nabi, wa taqrirun, dan ketetapan datang dari Nabi. Itu adalah diwarisi kepada para sahabat. Setelah para sahabat diwarisi kepada tabi'in. Setelah tabi'in sampai kepada imam mujtahid mutlak yang jumlahnya 4, yaitu yang pertama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Mustamir ilaina, sampai kepada kita melalui guru-guru kita. Makanya dalilnya aswaja, dalilnya ahli sunnah wal jamaah ada 4. Jadi yang pertama apa? Al-mutafaq, al-adillatul mutafaqihah, ay al-Quran al-awwal. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua as-sunnah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah al-ijma. Ijma, kesepakatan ulama. Yang keempat al-qiyas, penyamaan hukum. Ini 4 dasar dalil di dalam ahli sunnah wal jamaah. Maka kita nggak bisa kalau kita langsung memahami Quran dan hadis tanpa melalui wasilah ulama. Kenapa dikatakan al ulama warasatul anbiya? Memang kita bisa ketemu Nabi, kita bisa sholat tanpa belajar lewat guru-guru kita? Nggak bisa. Kita karena tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya perlu yang namanya ijma, kesepakatan ulama. Ulama merumuskan sebuah hukum yang dikaji melalui ilmu usul fikih, melalui kaidah-kaidahnya, hingga sampai kepada kita dalam bentuk ilmu fikih. Ada ilmu sholat, ada ilmu wudu. Makanya kita bisa tahu sholat itu seperti itu karena dari wasilah kita punya guru. Dan dijelaskan karakter seorang mukmin di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang pertama adalah beriman kepada perkara yang ghaib. Allah kira-kira ghaib apa ada? Secara mata kita ghaib, tapi secara wujud ada. Itu Allah Subhanahu wa taala. Neraka, surga kira-kira ghaib apa ada? Nah, ghaib, tapi percaya kita. Siksa sama pahala gue apa kagak? Kita kudu percaya yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini karakter mukmin kudu kita pegang. Pertama harus percaya dengan yang ghaib dulu. Yang kedua wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dan yang mendirikan, menunaikan sholat. Di dalam tafsir Al-Jalalain punya Al-Imam As-Suyuti, dijelaskan tafsirannya adalah ayyatu biha bihuquqiha wa syurutiha wa adabiha. Menjalankan sholat bukan sekedar menunaikan ibadah sholat, menggugurkan kewajiban, akan tetapi ya'tu biha bihuquqiha, mendatangkan sholat dengan hak-haknya sholat, wa syurutiha, dan syarat-syaratnya sholat, wa adabiha, dan adab-adabnya sholat. Kita bahas syarat-syaratnya sholat, hak-haknya sholat, dan adab-adabnya sholat. Jangan sampai kita sholat cuma sekedar ngangkat takbir, Allahu Akbar. Ya, mulai dari gerakan sampai ucapan, diawali dengan takbir, kita tutup pakai salam. Tapi kita tidak mendatangkan, tidak memperhatikan daripada hak-haknya sholat, adab-adabnya sholat, syarat-syaratnya sholat. Kalau kita mau dijadikan
digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang beriman kepada Allah harus mendatangkan sholat dengan hak-haknya sholat, syarat-syaratnya sholat, juga adab-adabnya sholat. Wudunya kudu benar, madhab kiblatnya kudu benar, pakaiannya kudu benar, bukan sekedar takbir, bukan sekedar ruku, akan tetapi ke situ kita. Syarat-syaratnya wudu, yang pertama harus masuk waktu. Kalau sholat kagak masuk waktu berarti kagak sah. Wudu merupakan syaratnya syaratnya sholat. Kalau sholat, as-sholatu bila wudu'in, sholatuhu fa sholatuhu la tuqbalu, maka sholatnya tidak diterima. Dan di dalam wudu tentunya berarti ini semuanya ke bawah-bawah. Sholatnya harus sempurna secara syarat, sholatnya harus sempurna secara hak, sholatnya harus sempurna secara adab. Berarti hal-hal yang berkaitan dengan syarat, hal-hal yang berkaitan dengan adab harus dipenuhi di dalam sholat. Wudunya bukan sembarang wudu. Jadi ada haddul qalil, ada haddul akmal, ada batasan sedikit, ada batasan minimal, ada batasan maksimal. Bagaimana minimalnya wudu? Yang pertama kita menjalankan 6 fardunya wudu. Mulai dari apa? Niat, membasuh muka, terus membasuh tangan, terus mengusap sebagian kepala. Kalau mazhab Syafi'i mengusap sebagian kepala, tapi kalau mazhab Maliki mengusap jami'ur ra'si, semuanya. Jadi untungnya kita mazhab Imam Syafi'i hanya mengusap sebagian, mau di awal, mau di ujung, mau di samping, yang penting termasuk bagian kepala. Tapi kalau Al-Imam Malik wajib semuanya basuh. Makanya diajarkan seperti ini caranya ketika mengusap. Kalau kita mengikuti mazhab Imam Malik. Lalu kemudian setelah mengusap apa? Kepala, sebagian kepala apa? Setelah itu? Pertama kan tadi niat wajah, niat membasuh wajah, tangan sampai sikut, terus mengusap sebagian kepala, lalu kemudian membasuh kaki ilal ka'bah ini sampai mata kaki. Yang terakhir tartib berurut. Ini haddul qalil, had minimal orang bisa dikatakan berwudu. Ini harus tahu supaya kita masuk dalam karakter orang yang beriman. Makanya kenapa muridnya Imam Ghazali begitu merenungi mana ilmu yang sekiranya bisa manfaat untuk dia dan bisa menjadi penghias, penghibur dia di alam kubur. Kita juga perlu begitu. Jangan semua ilmu kita pakai, jangan semua ilmu kita ambil. Ambillah ilmu alladzi yanfa'uni, ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Mana ilmu yang bisa menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dari yang paling dasar yaitu ilmu sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam permasalahan salat. Jadi wudu itu hadul qalil, minimal. Yang maksimal adalah ketika kita menjalankan wudu berikut dengan sunnah-sunnah. Ini kita harus tahu. Makanya kalau niat kita mencari ilmu, kita kembali lagi kepada kitab Ayyuhal Walad. Kalau kita mencari ilmu untuk keperluan dunia, untuk ngumpulin dunia, ngaji di masjid, jadi pengurus masjid untuk menaiki derajat dia di dunia. Kalau misalkan tujuannya seperti itu, wailun laka, tsumma wailun laka, maka kamu celaka, kemudian kamu celaka. Di dalam tafsir, celaka yang pertama maksudnya adalah celaka di dunia, celaka yang kedua adalah di akhirat. Akan tetapi wa in kana qasduka fihi ihya asy-syari'atan nabi, kalau kita tujuan mencari ilmunya adalah apa? Qasad kita fihi di dalam mencari ilmu adalah ihya asy-syari'atan nabi, untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahdzibal akhlaq, dan memperbaiki akhlak, wa qasratan nafsi al-ammarah bisu, mematahkan hawa nafsu. Fatuba laka tsumma tuba laka, maka beruntunglah kamu.
Tsumma tuba laka, maka beruntunglah kamu. Di dalam tafsir dijelaskan tuba yang pertama adalah nikmal jinan, kamu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasani liqa'ur rahman, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya bersumber dari mana? Niat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu perlu dengan niat. Kalau kagak niat la tahsul syai', tidak mendapatkan apa-apa. Yang pertama kita akan bahagia mendapatkan surganya Allah. Watsani liqa'ur rahman, mendapatkan kebahagiaan yaitu berjumpa dengan Allah yang Maha Rahman. Atau kemungkinan tuba yang pertama, beruntung yang pertama adalah dukhulul jannah, kita masuk ke dalam surga. Watsani, keberuntungan yang kedua adalah dukhuluhu bila hisab, masuknya kita ke surga tanpa adanya hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini harapan kita semua, hidup di dunia hidup mulia, mati husnul khatimah. Makanya kita harus kembalikan, koreksi niat kita masing-masing dalam mencari ilmu. Ayyuhal walad, ij'alil himmah fir ruh wal hazimah fin nafsi wal mauta fil badan. Jadikanlah wahai anakku, jadikanlah semangat itu menempel di dalam jiwa. Ya, wal hazimah fin nafsi, jadikanlah semangat kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Wal mauta fil jasad, jadikanlah kematian itu seakan-akan nempel di dalam jasad. Kemanapun kita melangkah, kematian mengikuti kita. Kenapa? Di anna manzilukal qabr, karena tempat kita adalah kuburan. Wa ahlul maqabir, dan para ahli kubur, yantadzirunaka fi kulli lahdhatin mata tasilu ilaihim. Semua ahli kubur kita, mau kakek nenek kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, yantadzirunaka fi kulli lahdhatin, menunggu kita, giliran kita kapan datang. Makanya tidak ada bekal yang harus kita siapkan di dunia ini melainkan ilmu yang manfaat, ilmu yang habis maksudnya. Jamnya udah habis ya? Gitu ya, udah habis ya. Jamnya udah habis ya. Ya mudah-mudahan ya, kita pertemuan ini walaupun sedikit, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai di dalam kitab Manaqib Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, id bi dzikrihim tuftahu abwabus samawatil ula al-ulya wa tanzilur rahmat wal barakat wa filatul ilah. Di mana tempat dibacakan suatu zikiran, di mana tempat dibacakan ilmu, di mana tempat dibacakan sejarah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Tuftahu abwabus samawat, dibuka pintu langit, wa tanzilur rahmat, turun berkat insya Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini, pulang dari majelis ini melainkan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memanjangkan umur kita, Allah memudahkan urusan-urusan kita, Allah memudahkan kita untuk melakukan taat kepadanya, Allah memudahkan segala ibadah kita kepada Allah, Allah memanjangkan umur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita ala al-niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ini bukan tausiah, ini bukan nasihat, tapi ini sama-sama kita ngaji. Artinya saya pun ngaji, saya pun dinasehatin, kita semua dinasehatin oleh Al-Imam Al-Ghazali. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah hasil maqasidana wa balligh muradana waghfir dhunubana wanfa' ulumana da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Khutbah Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.